पावन शब्द धन गुरु रामदास महाराज जी का बख्शिश किया होया जैत सरीरा गणी दे अंदर गुरु जी दे 11 शब्द जिन्हां दे विचों 9 शब्दां दी विचार आपां पिछले दिनां दे विच कर लई सी। 2 शब्द धन गुरु रामदास जी दे जिन्हां दीयां विचारां आपां प्रारंभ करन लगे हां। उपरंत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी प्रारंभ होएगी। इस पावन शब्द के अंदर गुरु जी रहमत करते हैं आपे जोगी। जोगी का अर्थ हुंदा जुड़िया होया, जोड़न वाला, जुड़ना। जोग शब्द हिंदी का है, जोग का अर्थ है जोड़, ते जोगी जुड़िया होया। जुगत, जुगत का अर्थ हुंदा तरीका। किसी गुरमुख प्यारे ने बड़ा सोहना कविता दे विच सानू संदेश दिता है। धन गुरु अर्जन ने कलम दा ला चप्पू भवजल विचों जगत नूं पार कीता। जुगत दे नाल है मुक्त दा मार्ग मिलदा, तरिया सो जिन विचार कीता। ये गुरबाणी है, जिन्हें गुरबाणी नूं विचार लिया वो तर जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने एक कलम दा चप्पू ला के सानू संसार भवजल दे विचों पार करना कीता है। सो गुरु जी रहमत करते हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरू जीओ, आप ही तू जोगी रूप हो के जुगत तरीका दसदा है। जुग आहा, सारे युगां दे विच जुग आहा, आहा दा अर्थ हुंदा है जिवें ध्याईया है, ध्योना करदे हां है, पुआईया है, उसी तरह आहा, आहा दा अर्थ है। आपे जोगी जुगत जुग आहा, जिन्ने भी युग ने सारे युगां दे विच हे अकाल पुरख वाहिगुरू जीओ, तू आप ही जुगती दे नाल सारियां नूं जोड़न वाला है जी। आपे निर्भव ताड़ी लाहा। ताड़ी दा अर्थ हुंदा समाधि, निर्भव दा अर्थ है जिंदे विच कोई भै ना होवे। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे वाहिगुरू जीओ, आप ही तुसी निर्भयता दे विच आन के समाधि दे विच लीन होने वाले हो जी। आपे ही आप वरतै, आपे नाम ओ महाराम। सारे वर्तारे तेरे हो रहे ने, जिन्ने वर्तारे ने ये तेरे वर्तारे ने। आपे ही आप, तू आप तो आप है, आप वरते ते आप ही सारे वर्तारे कर रहे हैं। आप ही कृपा करता है। नाम उमाहा, उमाहा का अर्थ हुंदा है उमंग, मन दे विच उत्साह होना, मन विच चाह चढ़ जाना। राम हे वाहिगुरू, जो तू सारियां दे विच रमिया होया, आप ही नाम ते जपण दे लई सानू उत्साहित करदा है जी। आपे दीप लो दीपाहा। 7 दीप मन्ने ने, लो 3 लोक मन्ने ने। हे मेरे वाहिगुरू, 7 दीपां ते 3 लोकां दे विच दीपाहा, आप ही तू प्रकाश करन वाला है। आप ही आपदे ज्ञान दा प्रकाश दा दीवा जगाउण वाला है जी। आपे सतगुर समुंद मथाहा। हे वाहिगुरू जी, आप ही तू समुंदर रूप है ते आप ही मथन वाला है, ते आप ही इस नूं तू मथना कीता है जी। आपे माथ माथ तत कਢਾਏ, जप नाम रतन ओ महाराम। आप ही समुंदर नूं मथ मथ के उहदे विचों 14 रतन कढे होए ने, तू कढवाउणा कीते ने। हे मेरे वाहिगुरू, आप जी का नाम है जिहड़ा ये रतन है ओ महाराम, ते तू किरपा कर आप जी का नाम रतन है जिहड़ा असी भी इस शरीर नूं मथ के इस शरीर दे विचों आप दे नाम रतन की प्राप्ति करना करिए जी। सखी मिलहो मिल गुण गावाहा। ये सत संगियो, आओ आपां सारे इकत्रित हो के धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर गुरु महाराज जी के गुणां दा गायन करना करिए। गुरमुख नाम जपो हर लाहा। ते गुरमुख हो के उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना करिए। यही इस जीवन दा लाहा है जो असी हरि वाहिगुरू तो प्राप्त करना है। हर हर भगत दृढ़ी मन भाई, हर हर नाम ओ महाराम। वाहिगुरू वाहिगुरू ये भगती है जो धन गुरु महाराज जी ने सानू करन वास्ते बख्शिश कीती है दृढ़ी। इनू अंदर पक्का करिए। असी वाहिगुरू वाहिगुरू दे विच मन नू दृढ़ करिए, पक्का करिए। मन भाई यही मन नू चंगी लगे, मन नू भा जावे। हर हर नाम ओ महाराम। हे मेरे वाहिगुरू जी, आप जी का
ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਵੱਡਦਾਣਾ ਵੱਡਸਾਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਸਾਹੋ ਦਾਨ। ਵਸਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਸਾਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਤ ਕਲਹ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਏ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਮ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਚੌਪ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ। ਗੁਰਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਸਾਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਸਾਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧੂਸੂਦਨ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਓ ਮਹਾਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ, ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ ਓ ਮਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਨਾਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਰੀ ਰੂਪੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲਹਿ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਓ ਮਹਾਰਾਮ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਣੀ ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਮਹਾਰਾਮ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ, ਹੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜੇ। ਉਮਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਉਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਾਹਾ। ਉਮੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਮੰਗ ਉਮਾਹਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੋਲਾਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਤ ਤੇ ਪਰਨ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨੇ 68 ਵਰਤ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੁਲਾਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨੇ ਤੁਲਾਹਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗ ਪੁੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁਜਹਿ ਪੁਜਾਹਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁਜੇ ਪੁਜਾਹਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਿਲ ਬਿਖ ਮੈਲ ਪਾਪ ਧੋਬਾਹਾ। ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ। ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਮਾਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਸਰੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੀਜਾ, ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ, ਭਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗਮੀਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਦਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਦਾਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗਮੀਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਗਿਆ ਜਾਵੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਦਾ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਦਾ, ਬਨਤਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਦਾ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ। ਬੰਧਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਹਿਚਾਰ। ਅਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੰਤੇ ਨਾ ਸਾਈ, ਅਖੀਰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਉਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਉਸੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੂਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਕੂਚ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਕੂਚ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸੰਜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 700 ਅੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਤਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੋੜਤਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਪ ਫਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੰਜੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੇਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹੱਸਿਆ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਤਨ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਖੁਦਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੂ 10 ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ, ਮਿੱਤਰ, ਮਾਇਆ, ਇਹ 3 ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਰਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰ ਮਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਬਦ ਹੈ, ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਣਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਣਕ ਪਏ, ਹਾਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਹਾ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ 10 ਲੱਭ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 10 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਹਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸੋ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਪੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ। ਹਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਰਥ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਤੇਜ। ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਵਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਗਾ
ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਤੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਪਵਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਵ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਧਨੀ ਘੁੰਮਣ ਚਤਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਘੁੰਮਣ, ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁੱਲੀ, ਚਤਰਾਂਗਾ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਸਥੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਵੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ 2-3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਭੇਡੂ ਸੀ, ਬਘਿਆੜ, 4 ਬਘਿਆੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਘਿਆੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਮੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਿਟੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੀਏ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਿਦ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਨਾਨਕੀਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੋਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੋ ਪਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ 4 ਪਦੇ ਸਨ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰੇ ਕਹੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਜਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਧ ਫਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ, ਸੰਦੇਸਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ, ਖੈਰ ਸੁਖ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰੇ ਕਹੀਓ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਸਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਵਿਦ ਸੁਨਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮ ਭਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਸੁਨਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ ਵਿਦ ਸੁਨਤੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੀਓ, ਹੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ 2 ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਤਰਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨ ਨ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨ ਨ ਲਖੀਐ, ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਥ ਬੁਝਹੀਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੇ ਸੁਹਾਗਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਥ ਬਜਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਥ ਬਜਾਈਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਾਸੀ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਲਪਈਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨਹੁਰੇ ਲੋਗਾ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਧੀਰਉ ਸੁਨ ਧੀਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕਉ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਧੀਰੋ ਸੁਣ ਧੀਰੋ, ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਧੀਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪਉ, ਨੀਰਉ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨੀਰਉ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੀਰੋ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨੀਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਬੜ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਹੈ ਗਹੀਰਉ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕਉ। ਬੇਸੁਮਾਰੇ ਬੇਅੰਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਉ ਜਪ ਪ੍ਰਭ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰਉ ਬੁਝ ਪ੍ਰਭ ਕਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਰੋ ਕਦੇ ਝੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਝ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੋ ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਝ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ।
ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜੋ ਚਾਹੋ